10 سال سے طویل انتظار کی گھڑیاں ختم۔ ایل ڈی اے سٹی کے ایف بلاک کے الاٹیز کی سنی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے الاٹیز کو پلاٹس کا قبضہ دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الاٹیز کو قبضے کے لیٹرز دیے۔ ایف بلاک میں 5 مرلے کے 742 پلاٹس کا قبضہ دیا گیا۔ محسن نقوی نے معمر الاٹی کو اسٹیج سے نیچے آ کر قبضے کا لیٹر دیا۔ دیگر بلاکس کا قبضہ بھی جلد دے دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی۔ مزار بی بی پاک دامن کے لیے نئے راستے کی تعمیر تیز، تمام پختہ اسٹرکچر ہٹا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مزار بی بی پاک دامن جا پہنچے، ملکی سالمیت اور امن کے لیے دعا کی۔ زیر تعمیر سڑک پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کیمپس روڈ تک چوڑی سڑک سے زائرین کو آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ گرین ٹاؤن میں آرگنائز کرائم یونٹ کے ہیڈ کوارٹرز بھی گئے۔ مختلف شعبوں کا معائنہ، افسران اور عملے سے ملاقات، محنت اور پروفیشنل انداز میں فرائض سر انجام دینے کی تلقین کی۔ آئی جی اور ڈی آئی جی آرگنائز کرائم ملک لیاقت نے بریفنگ دی۔ محسن سپیڈ کے کرکٹ بورڈ میں بھی انقلابی اقدامات۔ پی ایس ایل 9 میں وی وی آئی پیز کے لیے مفت پاسز پر پابندی۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز میں اہم فیصلے۔ پی ایس ایل 9 کے لیے 1 ارب 93 کروڑ بجٹ کی منظوری۔ اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن بحال۔ پنجاب پولیس کے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات مکمل۔ پنجاب میں نئی حکومت سازی۔ محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کا بجٹ روک لیا، البتہ ترقیاتی بجٹ نہیں روکا گیا۔ ادویات، پیٹرول اور یوٹیلیٹی کا بجٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری، اسٹیشنری سمیت دیگر آپریشنل اخراجات روکے گئے۔ مینجمنٹ آف ہیلتھ سیکنڈری ہسپتال کے لیے 50 کروڑ روپے جاری۔ نگران صوبائی حکومت کا انقلابی اقدام، تمام جیلوں کے ہسپتالوں کا کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد۔ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا کیمپ جیل لاہور کا دورہ، قیدیوں کے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ جیل میں نئے قیدی کا آتے ہی طبی معائنہ لازمی قرار۔ طبی درس اور تدریس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا منصوبہ۔ فیکلٹی کو عالمی تدریسی معیار کا حامل بنایا جائے گا۔ میڈیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام متعارف کروانے کا فیصلہ۔ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پر 20 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس کے ٹریک کی تعمیر و بحالی۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مزید فنڈز مانگ لیے۔ اتھارٹی نے صرف ٹریک مرمت کے لیے 5 ارب کا تخمینہ لگایا۔ ایل ڈی اے کو تخمینہ لگانے، کام حقیقی بنیادوں پر کروانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ریسکیو پنجاب بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے فنڈ سے محروم۔ حکام نے نگران حکومت کو بھی آگاہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی آئینی عہدے پر نظر جما لی۔ گورنر کے عہدے کے لیے متحرک قمر زمان قائرہ مخدوم احمد محمود کے نام سامنے آ گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی پنجاب کابینہ کا حصہ لینے کو تیار۔ کاف لیگ نے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ لینے کی خواہش کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کا کاف لیگ کا ساتھ دینے کا امکان۔ نون لیگ کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ۔ کون سا عہدہ کون سی پارٹی کو ملے گا؟ مرکزی حکومت میں عہدوں کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کا مرحلہ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی جلد حکومت سازی کے لیے عمل کو مکمل کرے گی۔ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں اسحاق ڈار، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، ملک احمد خان، مراد علی شاہ، قمر زمان قائرہ اور سعید غنی شریک ہوئے تھے۔ این 128 میں اون چوہدری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس۔ الیکشن کمیشن پہلے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بیان دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، درخواست نپٹا دی۔ پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار احمد رشید بھٹی کو پولیس نے پکڑ لیا۔ ایس ایچ او ٹاؤن شپ عرفان چدر نے گھر سے حراست میں لیا۔ احمد رشید بھٹی پر 9 مئی کو جناح ہاؤس پر دھاوا بولنے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ملزم کی گرفتاری کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر۔
NA-127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने क़यादत को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। CEC मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की भी दरख्वास्त। पार्टी क़यादत ने ताहाल चौधरी असलम गिल का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। PITB और एक्साइज IT टीम की मिली भगत। 1100 के करीब गाड़ियां बायोमेट्रिक के बगैर ही ट्रांसफर करने का इंकिशाफ। लग्जरी गाड़ियां बगैर मालिक की बायोमेट्रिक के खरीदार के नाम ट्रांसफर कर दी गई। DG एक्साइज ने मामला सामने आने पर PITB से मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया। करोड़ों की करप्शन, बेज़ाब्तियां और अकरबा परवरी। 39 लेस्को अफसरान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों की गैर कानूनी और बेज़ाब्ता अदायगियां की। मुकदमे में एक्सियन अब्दुल्ला शबीर, जुबैर सरवर बराह रास्त नामजद मुलजम करार। एक्सियन शाहिद नवीद चट्ठा, SDO साद मेहदी, शाहिद मुनव्वर, हमजा अनवर भी नामजद। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रपोजल तैयार करने पर पाबंदी। महकमा SNGAD ने नए वजीर आला के हलफ तक प्रपोजल तैयार करना रोक दी। इंतहाई जरूरी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग की तजवीज़ तैयार करने का काम रोका गया है। यूसीज में बर्थ रजिस्ट्रेशन का निज़ाम जदीद बनाने की तैयारियां। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी मुतहर्रिक। फीसों की अदायगी EPay से मुंसलिक करने के लिए DG बल्दियात को टास्क दे दिया गया है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स में मिली भगत साबित होने पर कड़ा मुहासबा होगा। बड़े बड़े विफाकी और सूबाई इदारे लेस्को के नादहिंदा निकले। वासा ने लेस्को के 4 अरब 85 करोड़ रुपए रोक लिए। TM में दाता टाउन 60, अल्लामा इकबाल टाउन 53 करोड़ का नादहिंदा। महकमा आबपाशी ने 51 करोड़, महकमा पुलिस 39 करोड़ दबा लिए। सुप्रीम कोर्ट 8.5 करोड़, रेलवे ने 35 करोड़ नहीं दिए। महकमा एक्साइज, BBC और नेशनल हाईवे ऑडिटर जनरल ऑफिस भी नादहिंदा निकले। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लेस्को सार्फिन का सोलर सिस्टम की जानिब रुझान बढ़ने लगा। एक साल में सार्फिन ने 3 अरब 30 करोड़ की बिजली लेस्को को फरोख्त कर डाली। नेपरा ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर जनरेशन पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली। 520 स्कूलों के इराजी महकमे के नाम ना हो सकी। सूबाई मोहतसिब का नोटिस। 15 रोज की डेडलाइन दे दी। इराजी स्कूलों के नाम करवाने के लिए CO एजुकेशन ने फोकल पर्सन्स लगा दिए। 5 तहसीलों के डिप्टी DOs फोकल पर्सन्स तैनात। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी पैक का इम्तिहान देना लाजमी करार। आइंदा साल से 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का पैक का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान दिए बगैर नहम क्लास में स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। 2025 से नहम के दाखिलों के लिए 8वीं पास का सर्टिफिकेट भी लाजिम होगा। लाहौर कॉलेज खवातीन यूनिवर्सिटी में अजब करप्शन की गजब कहानी। ऑडिट रिपोर्ट में 3 करोड़ 12 लाख की करप्शन सामने आ गई। इंटर कॉलेज में फीसों के फंड्स में करोड़ों का घपला सामने आ गया। क्लर्कों और अफसरान की मिली भगत से 2 साल की फीसें हड़प। इंक्वायरी कमेटी ने सारा मलबा छोटे अमले क्लर्कों पर डाल दिया। पंजाब में शिकार के लिए अब लाइसेंस जारी होगा। लोग घर बैठे मोबाइल ऐप से शिकार का परमिट हासिल कर सकेंगे। शिकार के परमिट की फीस 500 रुपये होगी। महकमे जंगलात का प्राइवेट शिकारगाहों की इजाजत देने का फैसला। महकमे जंगलात से इजाजत लेकर शिकार किया जा सकेगा। नमूनिया वायरस के हमले जारी। लाहौर में एक बच्चा जाम हक। 197 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में वायरस मजीद 9 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। 773 नए मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे। लाहौर में रवां साल नमूनिया से 62, पंजाब में 362 अमवात हो चुकी हैं। सेवन अप पुल गुलबर्ग के नीचे मजदूर महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। काम के मुंतजिर मजदूर सारा दिन फारिग बैठने पर मजबूर। बढ़ती महंगाई में गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। मजदूरों का अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। पुलिस में कांस्टेबलान की भर्ती 2 मरहलों में होगी। शेड्यूल जारी। पहले मरहले में लाहौर समेत 30 अजला, दूसरे में 6 अजला में भर्तियां होंगी। रिक्रूटमेंट बोर्ड और
रिव्यू बोर्ड्स भी तश्कील दिए गए। DIGs की सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड्स भर्ती का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। पुलिस हिरासत में मुलजमान के इंटरव्यूज न करने का मामला, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर DIG इन्वेस्टिगेशन 19 फरवरी को तलब। हाईकोर्ट का इमरान किश्वर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर DG FIA और IG पंजाब से जवाब तलब। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड, SSP डिसिप्लिन अब्दुल वहाब और दीगर अफसरान की शिरकत। बोर्ड में कत्ल, डकैती, फ्रॉड, चोरी के 12 मुकदमात ज़ेर बहस आए। DIG ने नाकिस तफ्तीश पर अफसरान को वार्निंग और शोकाज जारी किए। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में वाइट कोट तकरीब, वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्फ्रेड जफर समेत दीगर की शिरकत। वजीर सेहत ने कहा कि डॉक्टर को मुआशरे में जो मुकाम हासिल है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। मेडिकल ग्रेजुएट्स को मसीहाई के पेशे से वाबस्ता होने पर मुबारकबाद। कमिश्नर लाहौर का LDA 1 विंडो सेल का दौरा, तमाम सेक्शंस और तायुनात अमले की वर्किंग का जायजा लिया। शहरियों से सर्विसेज की फ्राहमी के बारे में फीडबैक लिया। बिल्डिंग पीरियड की मंजूरी और NOC के हसूल के लिए मसाइल भी सुने। 1 विंडो सेल से मुंसलिक टाउन प्लानिंग विंग को रीवैम्प करने की हदायत। माली साल के पहले 7 माह में रेलवे आमदन बढ़ गई। रेलवे को 15 अरब 89 करोड़ 27 लाख जायद आमदन हुई। किरायों में इजाफे, रोलिंग स्टाफ का दुरुस्त इस्तेमाल आमदन बढ़ने की वजह बना, जबकि मुतफर्रिक कोचेज की मद में 71 करोड़ 71 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। रिजी अहमद लाहौर आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन तायुनात। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिजी अहमद को चेयरमैन तायुनात किया। रिजी अहमद लाहौर लिटरेरी सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी।